الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام کا عنوان ہے فلسطین اسرائیل جنگ اور سوشل ایپ کا استعمال۔ ناظرین کرام، اہل کفار کی تمام منصوبوں کی منصوبہ بندی مسلمان پاکستان بشمول تمام اسلامی ممالک دار 57 کوئی بھی مسلم ملک اپنے شہریوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے میں ناکام اور نہیں کرتا۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ کل میں نے ایک نظم اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پر، جو کہ کل رات کو جو فلسطین پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جس میں وہ 10-12 سال کی بچی ہے، اس کو ملبے سے نکال رہے ہیں اور وہ شہید ہو چکی ہے، یعنی فوت ہو چکی ہے، تو اس کو رضاکار اٹھا رہے ہیں۔ اور کل اسرائیل نے فلسطینی جو سرکاری حکام ہے ان کو یہ وارننگ دی کہ جلد سے جلد ہسپتال کو خالی کر دیں اور اس پر ہم نے اٹیک کرنا ہے۔ اور کچھ ویڈیو میں نے 1-2 ویڈیو لگائے جس میں صرف یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کیا گیا اور ظلم ہو رہا ہے، لیکن کس چیز کی وجہ سے کہ انہوں نے اہل کفار کو پناہ دی تھی۔ جب ہٹلر نے ان کو ذلیل کیا اور کتے کی طرح ان کو مارا تھا، تو کسی بھی غیر اسلامی ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسی طرح دوسرے جو اسلامی ممالک، دوسرے غیر ممالک ہے، اسلامی ملکوں کی جو اسلامی ملک نہیں ہیں، انہوں نے غیر اسلامی ملک ہے، انہوں نے ان کو پناہ نہیں دی تھی۔ لیکن 1948 میں فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی۔ آج اس کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ خود تو پریشان ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیوں؟ یہ مذہبی لیول کا معاملہ ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات سے یہ چل رہا ہے، اور ان سے پہلے یہ وہ بدبخت اور ذلیل قوم ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں بخشا اور ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے، سب سے پہلے جب یہ فلسطین میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی معاشی جو منصوبہ بندی ہے وہ کی، معاشی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو مین پاور ہوتی ہے کسی بھی ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ پلیٹ فارم انہوں نے منتخب کیے اور ان پر انہوں نے کام کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے تجارت پر اپنا قبضہ کیا، اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ دوسرے جو پروگرام ہے یا منصوبہ جات ہے یا دوسرے، ان پر انہوں نے کام کیا اور ملکوں کی انہوں نے معیشت کو اپنے زیر کنٹرول کر لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کی جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، کہ باور کرانے کی یہ کوشش کی گئی تھی کہ سارے اسلامی ممالک خاموش ہیں اور اہل کفار اکٹھے ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے حماس کے خلاف اسرائیل کی مدد کے لیے اپنی کشتی کو بھیجا، جن کو انہوں نے اڑا دیا۔ اور ہم جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں، پاکستان بشمول دوسرے اسلامی ممالک، یہ صرف بات چیت اور صرف جمع منفی کرنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ ان کی کھلے عام مدد کر رہا ہے، فرانس بھی کر رہا ہے، جرمنی بھی کر رہا ہے، اسی طرح دوسرے ممالک ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن
इस्लामी ममालिक नहीं कर रहे। उनके हाल ये है कि कल मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर देखा कि उनको एक रोटी के लिए 12-12 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, और मिस्र की बॉर्डर पर जो लोग जिन लोगों ने अमदाद भेजी है वो उधर ही अटकी हुई है, वो आगे नहीं जा रही, ना वो जाने दे रहे हैं। ये है मुसलमानों की बेबसी। तो मुख्तसर इतना के दोहर मुझे बनता है दिल, और तवील इतना के सारे जहां का दर्द इसमें है। अहले कफार ने तमाम मनसूबों की पहले ही मनसूबा बंदी कर ली थी, और अब उन्होंने ये पहल भी की और ये वो काम भी करके दिखा रहे हैं कि सबसे जदीद तरीन असला उनके पास है। उन्होंने फलस्तीन के लोगों का हर तरह की जो मुआशी नाकाबंदी वो की हुई है। तो कहने का मकसद है कि कोई भी मुस्लिम मालिक अपने शहरियों को रोजगार के बेहतरीन मौके फराम नहीं करता और ना ही कर सकता है, ना करने की ये कोशिश करते हैं। ये सब अपने लिए और अपने पेट की खातर और अपने की जहन्नम बजाने और अपने ओदू और अपनी पगड़ी को बनाने संवारने की कोशिश करते हैं। कल जब मैंने उनको ये एक शायरी की तर्ज पर वीडियो बनाकर इस्तेमाल की जिसमें कोई भी खून खराबा नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ये जो रिएक्शन की जो वो भेज दी कि आपने ये स्ट्राइक, ये आपने गलत किया है। तो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनकी आप हिस्ट्री देख लें, उनके कारनामे देख लें, लेकिन अहले कफार के जितने भी मुल्क हैं, चीन है, अमेरिका है, जापान है, इसी तरह दूसरे हैं, वो कुछ जर्मनी है, वो कुछ ना कुछ अपने शहरियों को प्लेटफार्म मुहैया करते हैं। तो अमेरिका की आप बात कर लें या लंदन की बताने की कर लें कि उन्होंने ये गूगल प्लेटफार्म बनाया हुआ जिस पर वो लोग अपने चैनल बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। इसी तरह फेसबुक है, इसी तरह इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, इसके अलावा टिकटॉक है, लाइकी है। ये प्लेटफार्म उन्होंने बनाकर दिए हुए हैं ताकि वो लोग इन पर इंजॉय करें और साथ साथ कमाई भी करें। लेकिन मुस्लिम ममालिक तमाम हुक्मरानों ने आज तक इस तरह का कोई काम नहीं किया और ना अल्लाह ने इनको तौफीक दी है। कफार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपने हथियार होने चाहिए ताकि उनके ही हथियार इस्तेमाल करके बंदा ये कहे कि मैं ये जंग जीत लूंगा, ये गलत बात है। अगर कोई कहे कि मेरे पास तलवार है और मैं तलवार मैंने उनसे ली है तो इसके साथ मैं लड़कर यानी मैं जंग जीत जाऊंगा, तो वो गलत बात है। इसलिए जंग लड़ने के लिए अपने औजार अपने पास होने चाहिए। जिस तरह अहले कफार ने अपने शहरियों की रोजी रोटी के लिए बंदोबस्त किया, उनके लिए रोजगार के मौके फराहम किए, इसी तरह मुसलमान मुल्कों को भी चाहिए था कि वो इन जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इन जैसी दूसरी सोशल ऐप बनाकर देते ताकि ये इनके ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना करते बल्कि अपने करके आज अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो अगर गैर मुस्लिम ममालिक ने इस्लामी मुल्कों पर कब्जा किया तो इसकी वजह यह है कि सबसे पहले इन्होंने अपने प्लेटफॉर्मों पर आपको जमा किया और मदऊ किया है। जब भी आप कोई सोशल ऐप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको उनके शरात और ज़वाबित इस्तेमाल कबूल करना पड़ते हैं। इसलिए आज तक जितने भी मुस्लिम मुल्कों के सरबराह हुए हैं किसी ने भी अपने शहरियों को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, लाइक और इस तरह के प्लेटफार्म बनाकर नहीं दिए और ना ये बनाकर देंगे। तो मुख्तसर ये है कि बंदा किसी के कंधों पर खड़ा होकर कहे कि मैं ये काम कर लूंगा तो वो गलत है। अगर अहले कफार के साथ मुकाबला करना है और उनको बुरा भला कहना है, उनके खिलाफ कंप्लेन करनी है, तो मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी चाहिए कि वो इस तरह के प्लेटफार्म अपने शहरियों को बना कर दें, ना कि वो उन्हीं का प्लेटफार्म इस्तेमाल करें और उन्हीं पर बातचीत जब करते हैं तो वो इनको बैन कर देते हैं। तो ये हमारा आज का मौजू था जो आज हमने आपके सामने शेयर किया।
امید ہے آپ کو پسند ہے، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔